ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے آج ہمارا سبق ہے، پارہ نمبر 12۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، من سے، دابتن چلنے والا، فی الارض زمین میں، الا مگر، علی اللہ اللہ پر یا اللہ کے ذمے، رزقها اس کا رزق، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقرها اس کا ٹھکانہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سونپے رہنے کی جگہ، یعنی کہ اس کے وفات کی جگہ، مرنے کی جگہ۔ کلن سب کچھ، فی میں، کتاب مبین روشن کتاب میں، سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں ہیں۔ وہوا اور وہی، الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین، فی ستۃ ایام 6 دن میں، وکانا اور تھا، عرشہ اس کا عرش، علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کہ تم میں کون، احسن اچھا ہے، بہتر ہے، عملا اعمال میں۔ اور وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اس نے 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال میں اچھا عمل اچھا کرنے والا کون ہے یا اعمال میں اچھا کون ہے۔ وَلَئِن اور اگر، قلتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، انکم کہ تم، مبعوثون اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت موت کے بعد، لَیَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، سحر مبین کھلا جادو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ وَلَئِن اور اگر، اخرنا ہم روک رکھیں، عنہم ان سے، عذاب، الی تک، ممتن مدت ایک مدت، معدودتن گنی ہوئی، معین یا مقررہ مدت۔ اور اگر ہم تھوڑے دنوں تک ان سے عذاب روکے رکھتے ہیں، لَیَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسو کہ اسے کیا چیز روک رہی ہے، یعنی اس عذاب کو کیا چیز روک رہی ہے، الا یاد رکھو، یوم جس دن، یاتیہم ان پر آئے گا، لیسا نہ، مصروفاً ٹالا جائے گا، عنہم ان سے، وحاقہ اور گھیر لے گا وہ، بہم انہیں، ما جو، کانو وہ تھے، بہی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے۔ اور یاد رکھو، اور نہیں، یاد رکھو کہ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو پھر کسی کے ٹالے سے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کے ساتھ یہ مذاق کر رہے تھے، مذاق سمجھ رہے تھے، وہ ان کو آ گھیرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ ہر قسم کے عذاب، ہر قسم کی آزمائشوں سے، اور ایسی آزمائشوں سے جو اللہ سے دور کر دے ہمیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہاں پر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔
मुफस्सिरीन ने इसकी बहुत सारी तफसील बयान फरमाई है कि एक तो सवाल यहाँ पर ये फिर उठता है कि अगर तो अल्लाह के ज़िम्मे है, कहा जाता है कि अल्लाह किसी को भूखा भी नहीं सोने देता, तो फिर ये क्या वजह है कि हम कितने लोगों को देखते हैं कि वो उन खाली पेट सो जाते हैं या कहत आ जाता है, उसी कहत से कितने लोग मर जाते हैं। तो फिर ये क्यों, इस आयत का क्या मकसद है, फिर क्या, ये क्या वजह है? तो मुफस्सिरीन ने दो वजूहात इसकी लिखी हैं कि एक तो ये है कि उन लोगों की जो भूख से या कहत से ये मरते हैं, तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी इसी तरीके से ही ख़ात्मा लिखा होता है, क्योंकि हर शख्स का मरने का असबाब दुनियावी तौर पर वो अल्लाह ने, जैसे हम कहते हैं किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को शुगर हो गई, किसी को कुछ मसला हो गया कि उस वजह से उसकी उस बीमारी की वजह से उसको मौत आई, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। मौत जिसको भी आती है वो अल्लाह की ही मर्ज़ी से आती है, अल्लाह की रज़ा से आती है, अल्लाह के ही हुक्म से आती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने उस बीमारी को, उस तकलीफ़ को उसके लिए एक वसीला बनाया होता है, उसको दुनिया से ख़ात्मे का सबब बनाया होता है। तो एक तो ये बात हो गई कि अल्लाह ने उसकी इतनी ही उम्र लिखी होती है और इसी बीमारी से ही उसकी वफ़ात लिखी होती है। और दूसरी ये मुफस्सिरीन ने इसकी लिखा है कि अगर जैसे देखें कि किसी के ऊपर अल्लाह किसी को दे के आज़माता है, किसी को ले के आज़माता है। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको इतना खाना वाफर मिकदार में मैसर है कि उनका टेबल फुल भरे होते हैं, लेकिन मैंने कितने लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि वो फिर भी उठते हैं कि ये इस चीज़ में जायका नहीं था, कि अभी आज कुछ अच्छा नहीं बना। ये इसलिए कि हमारे पेट भरे हुए हैं। जब आप कभी भूखे रहें ना, आप खुसूसन रमज़ान के महीने में आप देखें कि जब आप इफ्तारी कर रहे होते हैं, आपके सामने कितनी भी चीज़ें पड़ी हों, आपको किसी चीज़ का टेस्ट का वो मतलब नहीं होता। आपका मकसद होता है कि मैं हम लोग जल्दी से रोज़ा इफ्तार कर किया हमने, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। और उस वक़्त किसी को ये नहीं होता कि ये चीज़ नहीं अच्छी बनी, हम नहीं खाएँगे, इसको हटा लो, ये चीज़ नहीं होती। और अल्लाह ने ये एक हिकमत ये भी इसके पीछे हो सकती है कि भूखे लोगों का एहसास किया जाए। हम लोग कितनी नेमतें जितनी भी वाफ़िर मिक़दार में हमारे पास हों, आखिर में हम लोगों का यही मकसद होता है कि हम लोग ज़्यादा लोग अल्लाह की पनाह, अल्लाह ऐसे लोगों में हमें शामिल ना फ़रमाए कि कुफ़रान नेमत के साथ ही उठते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करते हुए ही उठते हैं। कोई बहुत कम लोग ऐसे होंगे, आप इस चीज़ की गवाह हैं होंगी, आप खुद भी कितने लोगों को ऐसों को जानती होंगी कि जो वहीं पर बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आँखों में आँसू भरे हुए, और उन लोगों का सोचते हुए कि जिनको अल्लाह ने कुछ नहीं दिया हुआ या बहुत कम दिया हुआ है, बक़दर ज़रूरत दिया हुआ है, और वो फिर भी शुक्र अदा करते हैं। और अपने आप को और उन लोगों को देख के कि अफ़सोस होता होता है हम लोगों को अपने ऊपर। इतनी नेमतें मिलने के बावजूद भी ये ऐसा अंजाम हम लोगों का, ऐसा हाल होता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें अपने शुक्रगुज़ार लोगों में शामिल फ़रमाए। थोड़ा-सा वाक़या आपको यहाँ पर इस चीज़ का बता दूँ कि एक अशअरी कबीले के एक सहाबी कह लें कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक और अबू मालिक उनके साथ थे। वो वहाँ अशअरी कबीले से चले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए। तो उनके पास खाना खाने के लिए उन्होंने कोई साथ वो तोशा रख लिया, रास्ते में जो ज़रूरत पड़े खाना के लिए। तो आपको पता है कि जब भी हम घर से निकलते हैं, कोई खाने की चीज़ भी रखें, अगर साथ रखें, तो वो ऐसा नहीं होता कि पूरा रास्ता हम लोगों का चल जाए, कम हो ही जाता है, कम पड़ जाता है। और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, भूख से बहुत बुरा हाल था उनका। और उन्होंने अ, वहाँ पर पहुँचने से पहले एक अपने एक तेज़ रफ़्तार साथी को पहले भेज दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएँ कि हम लोग आ रहे हैं। वजह ये थी कि काफ़ी टाइम के भूखे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाए कि हम लोग आ रहे हैं, तो सफ़र के थके हैं, भूख लगी है, भूख से बुरा हाल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खाने का कोई बंदोबस्त फ़रमा दें। तो उनका मकसद यही था। तो जब उनके साथी वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाज़े के बाहर पहुँचे,
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے کھانے پینے کا ذمہ اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو انہوں نے جب یہ سنا اور ان کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے آیت پڑھی، اور وہ وہیں سے کہ اب تو اللہ کے ذمے ہے، تو پھر ہم بھی تو اشعری قبیلے والے بھی تو اللہ کے ذمے ہیں، ان کا رزق بھی تو اللہ کے ذمے ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے بغیر ہی وہ واپس ہو گئے اور ملے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہاں پر پہنچے اور تو انہوں نے سب نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر رکو۔ وہ وہاں پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ ابھی آتا ہے، ابھی آتا ہے کھانا۔ تو دور سے دیکھا کہ دو آدمی آ رہے ہیں اور بڑے تسلے اٹھائے ہوئے، جیسے آپ یہ کہہ لیں تھال، بڑے بہت بڑی ٹرے جو ہوتی ہے، بہت بڑے تھال اٹھائے ہوئے، اور اس میں گوشت اور روٹیاں بہت لذیذ بنی ہوئی وہ لے کے ان کی طرف آئے، اور اتنا زیادہ کھانا تھا کہ کھا 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 کر وہ جب بچ گیا، اور پھر بھی کافی کھانا بچ گیا، اتنا انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور پھر بھی کافی کھانا بچ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی واپس بھیجوا دیتے ہیں، کہ کھانا بہت اچھا تھا اور ہم نے بہت پیٹ بھر کے بھی کھایا۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دے آئیے اور بتائیے کہ بہت اچھا کھانا۔ وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے، بہت لذیذ تھا، لیکن آپ نے ہماری ضرورت سے بہت زیادہ بھیجا، تو اس لیے ہم کھانا واپس کرنے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا کھانا، میں نے تو نہیں بھیجا۔ تو جب انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ہم لوگ آپ کے گھر کے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، تو ہم واپس ہو گئے۔ تو ہمیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کھانے کے لیے بھیجا ہے دو بندوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی ذات گرامی کی طرف سے تم لوگوں کے لیے کھانا آیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اتنا لذیذ کھانا تھا۔ اللہ عالم اس میں کتنی یہ آیت کچھ کمی بیشی ہے، غلطی ہے، تو میری طرف سے اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ اور پھر آگے ہے کہ وہ یہ عالم و مستقر رہا، وہ اس کا ٹھکانہ جانتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے، کوئی اسے چھپ نہیں سکتا چاہے جتنی کوشش کر لے۔ اور یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے حدود سے نکل جائے، زمین سے بھی نکل جائے، آسمانوں سے بھی نکل جائے، اور پھر جو چاہے کرے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر گناہ کے ارادے سے بھی باز آ جائے۔ تو دیکھیں کہ زمین اور آسمان سب پہ اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت سے، اس کی ملکیت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، اس سے چھپ نہیں سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا، تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ مستودعها، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، اس کے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی سائنس ایسے نہیں کر سکی کہ کسی کا جان سکے کہ فلاں شخص کا خاتمہ کہاں پر ہونا ہے، یہ اللہ کا ہی کام ہے، اللہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ محفوظ ہے وہاں پر، اور یہ سب وہاں پر درج ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ دو اس کی تفسیریں ہیں، دو مطلب ہیں اس کے، فی ستۃ ایام، 6 دن، یا تو دنیا کے 6 دن۔ آپ دیکھیے کہ تین مطلب اس کے کہ اتنا وقت لگا کہ جتنے دنیا میں 6 دن ہوتے ہیں اتنا وقت لگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے جو سال ہوں گے وہ تقریباً 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو تقریباً 6 دن وہاں کے لگے کہ زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ کے، لیکن واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ہمارا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اور دوسرا جب اللہ نے فرما دیا اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے 6 دن میں اس کو بنایا، وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے، اس سے کم میں بھی وہ کر سکتا ہے، اس کا کن کہنا کافی ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اگر اس نے 6 دنوں میں اس کو بنایا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ وہ اس کا صرف کن کہہ دینا کہ ہو جا، تو پھر وہ چیزیں فیکون ہو جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں۔ مکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اتنے دیر میں 6 دن کے عرصے میں اس کا عرش پانی پر موجود رہا، اس لیے کہ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔
यहाँ पर हमारे टीचर जो थे, हम लोग यूनिवर्सिटी की क्लास ले रहे थे, तो हमारे टीचर ने इसके ऊपर काफ़ी लंबी उन्होंने तफसीर की थी। और उन्होंने कहा था कि अभी जैसे सूरत आल इमरान की हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे, सूरह आल इमरान की आयत जो है उसमें जैसे कहा गया कि ये इसमें कुछ आयत महकम हैं जिनके अहकाम बिल्कुल वाज़ेह हैं, और उनमें किसी किस्म के चूं चरा करने की, कोई अगर मगर करने की गुंजाइश नहीं है। आपको फ़ौरन ही समिअना व अतअना कह के उठना होता है। लेकिन कुछ उसमें मुतशाबिहात हैं जो जिनके पीछे पड़ना वो ममानियत की गई है, शरीयत में इसको मना किया गया है। अब अगर देखिए कि इस चीज़ में हमारा कोई नफ़ा नहीं, कोई नुकसान नहीं, हमें जानना हमारा कुछ ज़रूरी नहीं। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि इतनी देर में उसका अर्श पानी पर मौजूद था, तो उसका तख्त पानी पर मौजूद था, तो हमारा मकसद यही है कि हम पढ़ें, उसको उसका याद करें और आगे बढ़ जाएँ। उसके बारे में ना सवाल किया जाए, ना उसके बारे में कोई सवाल उठाया जाए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि यहीं तक हमें बताया गया है, हमारी इससे बड़ी सोच नहीं है। बाकी हम देखेंगे, वहाँ जाएँगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उससे मिलेंगे, तो उसकी वो जितना बड़ा अल्लाह है, जितना बड़ी कुदरत वाला है, जितने जलाल वाला है, जितने शान करीमी वाला है, हम वहाँ जाके उसको मिलेंगे, उसको देखेंगे, और उससे मिलने का शौक़ दिल में होना चाहिए, और उसकी मुतशाबिहात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और ये इसलिए है कि वो देखे कि तुम में से किसके अमाल अच्छे हैं। अब अगर मुतशाबिहात के पीछे को पड़ जाता है, तो फिर उसका कुरान पाक में यही बताया गया है कि वो फिर भटका ही रहता है, वो उसको फिर मंजिल नहीं मिलती। और जैसे ही हम अल्लाह से मदद मांग के हम आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह हमने यकीन किया, समिअना व अतअना, हमने सुन भी लिया, हमने अताअत भी कर ली, और हमने यकीन भी कर लिया। उसपे यकीनन हमने यकीन कर लिया। हम ईमान बिल गैब पे हमारा यकीन है। हमने आगे आप पिछले पारा नंबर 4 में आप ये पढ़ के आई हैं, और कितनी खूबसूरत दुआएँ, वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं वो दुआएँ सारी इकट्ठी। जब रब्बना इन्नना आमन्ना, जब हम फरमाया गया कि जब उन लोगों ने ये दुआ की थी, लेकिन हम लोग भी ये दुआ करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब हमने सुना कि एक मुनादी करने वाला ये मुनादी कर रहा है, वो कुरान पाक भी हो सकता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। बस तो हमारे ईमान को कबूल मंज़ूर फ़रमा ले। हमने देखा नहीं है उसको, लेकिन हम अल्लाह को यही कह रहे हैं कि अल्लाह, हमने तो तेरे कुरान को भी ये कहते सुना, हमने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये फ़रमाते हुए सुना कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। तो अल्लाह, हम सिर्फ़ तुझ पर ईमान लाते हैं। हमने तुझे नहीं देखा हुआ, लेकिन बिन देखे हम तुझ पर ईमान लाते हैं, तो हमारे टूटे-फूटे ईमान को कबूल मंज़ूर फ़रमा ले। और ये किस लिए है? कि वो देखे कि तुम में से किसका आमाल अच्छे हैं, किसके आमाल अच्छे हैं। अब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनको ये कहें कि मरने के बाद दोबारा उठना है, तो ये क्या, जो वो लोग जो जो काफ़िर हैं, वो कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आज से अरबों खरबों साल पहले के जो लोग हैं, हज़रत अभी देखिए कि ज़मीन को अगर अभी आप साइंटिस्ट से पूछें ना, किसी भी साइंटिस्ट से, या अभी सर्च करें, गूगल करें, आप ये ज़मीन को बने हुए कितने साल हो गए हैं, और आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे आए हुए कितने करोड़ हा साल गुज़र चुके हैं। तो उस वक़्त के अगर कोई इंसान, अभी के आप अपने आबा-ओ-अजदाद की अगर बात करें, हमारे दादा परदादा, उनको उनकी अगर हम कब्र की खुदाई की बात करें, तो उनमें हड्डियाँ तक भी वो भुरभुरी हो गई, ख़त्म हो गई होंगी। तो वो कहते थे कि जब इतने करोड़ हा साल गुज़र जाएँगे, जब हड्डियाँ भी बिल्कुल भुरभुरी होके उनका पाउडर बन गया, ख़त्म हो गए, उड़ के हवा कहाँ से कहाँ उनको पहुँचा दी, फिर हम इकट्ठे होंगे, फिर हमारा बनेगा, फिर हमें नए सिरे से बनाया जाएगा। ये तो अगर ऐसा है, तो फिर तो ये तो खुला जादू है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो हालाँकि हमें कुरान पाक में सूरत वाक़िया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ियामा में, सॉरी, सूरत क़ियामा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया कि ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जो अल्लाह एक बार बना सकता है, दूसरी बार, बल्कि हम तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को भी बनाने पर क़ादिर हैं। हम लोग तो, हाँ, अल्लाह ने अपने बारे में इरशाद फ़रमाया कि मैं तो उस पर भी क़ादिर हूँ कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स दोबारा बना दूँ। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसका फिंगरप्रिंट कोई दूसरे से मैच करता हो।
وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں ان کے اوپر سے تھوڑے ٹائم کے لیے عذاب مؤخر کر دوں، ان کو ٹالے رکھوں، تو وہ پوچھیں گے کہ کیا اس کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اتنی دلیر قوم، اتنے دلیر لوگ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ یاد رکھو کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے، اور یہ جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ گھیر لیے جائیں گے اس میں، اللہ کی پناہ۔ تو ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو اللہ نے اپنے ذمہ رزق لیا ہوا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کروڑ ہا شکر، گنتی کے آخری عدد جتنا اس کا شکر کہ اللہ نے اپنے ذمہ مخلوق کا رزق لیا ہوا ہے، نہیں تو اس کے بندے بڑے ذلیل کر کے دیتے لوگوں کو، کہ اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم یہاں پر دعا کریں کہ اللہ ہمارے آخری سانس تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور ہمیں متشابہات کے پیچھے پڑنے والوں میں سے نہ بنانا، اپنے ہی ایسے لوگوں میں شامل فرمانا جنہوں نے سمعنا و اطعنا کہا، جنہوں نے سنتے ہی تیرے حکموں کی اطاعت کی، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمانا۔ اور تجھ پر ہمارا پختہ یقین ہے کہ ہم نے، جیسے اب رات ہے اس کی صبح ہونی ہے، جیسے صبح ہے اس کی رات ہونی ہے، تو ایسے ہی ہمارا پختہ یقین یہ بھی ہے کہ اللہ ہم نے تجھ سے ملنا ہے، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے، اس ملاقات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔